سنگل نیشنل کریکولم بن رہا ہے، سارے جو ہے قوم ہے ایک ہی معیار کے مطابق جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گی، تو پھر لینگویجز میں خواتین کا حصہ جہاں پہلے نہیں تھا، کیا آئندہ کے لیے بھی نہیں شامل کیا گیا؟ جب شروع سے ہی جب پاکستان جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور 1947 میں جب پہلا ایک کانفرنس ایجوکیشن کانفرنس آیا تھا جس کو فضل الحق اس وقت ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے تو انہوں نے وہ کیا تھا، اس میں کس قسم کی آئیڈیاز آئے تھے، اس میں کس قسم کی انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ خواتین کو کس قسم کا رول ملنا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، تعلیم کس طرح ہونی چاہیے ان کے لیے، تو اس میں آپ لوگوں کو ایک طرح سے آئیڈیا بھی ہوا لوگوں کو کہ پہلے سے ہی ایک طرح سے انہوں نے پری ڈٹرمن کر لیا تھا کہ خواتین کے کیا رول ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ پہلے سے ہی ایک انجینئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایک آرکیٹیکچر بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے سے ہی یہ تخلیق میں لے آئے تھے کہ خواتین کے کاندھوں پر پوری قومیت کی رسپانسبلٹی انہوں نے ڈال دی، پوری قوم کی رسپانسبلٹی ڈال دی، اور ایک طرح سے ان کا ایک جو رول جو ہم بات کرتے ہیں کہ بچیوں کا کیا رول ہونا چاہیے، بچیاں جب اسکولوں میں جائیں گی تو وہ کیا پڑھیں گی، کس طرح پڑھیں گی، آپ نے بچیوں کو بچوں کے طور پر نہیں دیکھا، آپ نے ان کو ایز فیوچر مدرز کے طور پر دیکھا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ماں کے رول کے ساتھ ساتھ وہ کس قسم کی موریلٹی ہے آپ کی جو کہ آپ ان کو وہ ویلیوز انکلکیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی تو چیز ہمیں یہاں دیکھنی چاہیے کہ ہمارا جو شروع سے جو نصاب جو آ رہا تھا جو کہ شروع میں تو تھوڑا بہت پروگریسو تھا، لیکن اوور دی ایئرس جیسے جیسے آپ کی جو ایک نیشنل آئیڈینٹی جو کریٹ ہوتی گئی یا جو اس کی جو تخلیق ہوتی گئی تو اس کے ساتھ کس طرح ایوالو ہوتا گیا، اور ایک عورت کا ایک رول جو ایک سوسائٹی میں جو آئیڈیلائز کیا گیا وہ بہت ہی مخصوص ہوتا گیا، یعنی بہت ہی لمیٹڈ رول ان کا کرتے گئے، اور پھر بعد میں ان دی اینڈ ہوا کیا کہ جی ایک عورت کے بارے میں یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کو ایک اسٹیریوٹیپیکل رول میں ڈال دیا جائے، ایک عورت ایک نرس، ایک عورت ایک ایئر ہوسٹس، ایک عورت ایک ٹیچر، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سوچا بھی ہے کہ اصل میں ہماری جو ریالٹی ہے خواتین تو بہت آگے نکل گئی ہیں، تو ہمارا جو کریکلم جو ہے کیا وہ ان کی اس رول کو، ان کی اس پروگریسو رول کو ایکنالج بھی کرتا ہے یا نہیں۔ زیبا، بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ 1947 میں جب ہمارا جو ہے ملک علیحدہ ہم نے اپنا ملک بنایا اور ہم نے باقاعدہ طور پہ تعلیمی اداروں کے اندر اپنا نصاب رائج کیا، تو وہ جو نصاب ہے وہ تو ہم نے وہاں سے قصے کہانیاں تو اٹھائیں، علی گڑھ میں جو نصاب تیار کروایا گیا خاص طور پہ یہ کہا گیا تھا جو ہے مرد یہ کام کریں گے، محمد کامل نوکری کی تلاش میں جائے گا اور اصغری بیگم جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے اور وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ساتھ ان غرارے بنایا کریں گی، بچت کر کے شوہر کے لیے جو ہے وہ مٹھائیاں تیار کروائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کی دوسری بہن تھی اس بیچاری کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی کیونکہ وہ اس کو پھوہڑ کہا گیا۔ تو کیا ہم اب جو 1947 سے لے کے اب ہم 2021 میں اپنی طالبات کو پڑھا رہے ہیں، ابھی 8ویں جماعت میں شامل ہے، یہ کیمبرج کے لیے بھی اور میٹرک کے لیے بھی 8ویں جماعت میں یہ سبق شامل ہے، وہ ان ارکان خمسہ میں سے کسی ایک کو شامل کرنا تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو ابھی اکبری اور اصغری کے کردار کیا ساری زندگی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ نصاب ایک طرح سے اسٹیٹ کی طرف سے ایک ڈائریکشن آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ نصاب کا مقصد ہوتا ہے منیمم سٹینڈرڈز، یعنی آپ کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوں گے۔ آپ نے شروع سے ہی ایک موریلٹی کا لیسن دینا شروع کر دیا، آپ نے ایک طرح سے برین واشنگ آپ نے شروع کر دی، مطلب اس کو برین واشنگ ہی کہوں گی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ایک خاص رویے رکھیں گے تو پھر آپ ایکسیپٹیبل ہے معاشرے میں، اگر آپ نہیں رہیں گی تو آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر آپ اکبری بیگم کو جس طرح آپ نے، حالانکہ اکبری بیگم کا کیا وہ بھی ایک انسان تھی، ٹھیک ہے، کہ کیریکٹر تو وہ بھی ایک انسان کا ہی ہے اور ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک کیریکٹر کو آپ نے اتنا ڈیمونائز کر دیا اور دوسرے کیریکٹر کو آپ نے اتنا آئیڈیلائز کر دیا، ٹھیک ہے، تو بندہ بائنریز میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے لوگ ڈفرینسز رکھتے ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی قابلیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ نہیں اس پیمانے تک اوپر جا سکتے جتنا آپ نے اس کو آئیڈیلائز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پر تو تھوڑا بہت ایک انڈرسٹینڈنگ تو رکھنے کی ضرورت ہے کہ ریئلٹیز کیا ہیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ نصاب آپ کو اس چیز کی آپ کو تعلیم دے کہ آپ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو،
निसाब का काम है कि वो आपको वो काबिलियत दे सके जिसके ऊपर आपकी एकेडमिक स्किल्स क्या हैं या आपके सिटीजनशिप राइट्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ में देखें, जो बच्चियां जो स्कूल जाती हैं वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, और हर बच्ची के और हर बैकग्राउंड के पीछे एक बहुत बड़ी डाइवर्सिफाइड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप उनको उन चीज़ों पर लिमिट नहीं कर सकते, आपने बड़े पैमाने में देखना है और क्या हमारा करिकुलम उनके इन डाइवर्सिफाइड इश्यूज़ को एड्रेस कर भी पा रहा है या नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी एक ज़्यादती होती है, बल्कि बच्चों के साथ भी। आपके 9th या 10th क्लास के कैम्ब्रिज साइंस टेक्स्ट बुक से रिप्रोडक्शन का पूरा एक चैप्टर आप हटा देते, ठीक है। अब जब ये बच्चे जब बड़े होते हैं, जब अपने ये मैरिटल लाइफ्स की तरफ जब जाते हैं, जब एडल्ट्स होते हैं, उनको किस किस्म के प्रॉब्लम्स का होते हैं, उनको पता ही नहीं उनके क्या राइट्स है, दे डोंट इवन हैव फुल नॉलेज अबाउट देयर बॉडीज़, ठीक है। कहाँ पे नो करना है, कहाँ पे यस करना है, उस चीज़ के ऊपर कोई इनको इल्म नहीं दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिग्रेसिव सोच रखी गई है हमारे यहाँ करिकुलम डेवलपमेंट पर शुरू से ही, कि आपने क्या इनको बताना है, क्या नहीं बताना, और ज़्यादातर फोकस रहा है वो आपके वैल्यूज़, आपके मोरालिटी के ऊपर रखा गया है, ना कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आप कोई बात कर सकें। बिल्कुल, आपने साइंस की बात की। अब लिटरेचर जो है उसके अंदर भी यही हाल है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें बच्चियों को बतानी चाहिए, हम उनके सामने वो लाते ही नहीं हैं। और उसकी वजह ये है कि जो निसाब बनाने वाले हैं उनमें भी ज़्यादातर जो है मर्दों का हिस्सा है। लिखारी भी सारे के सारे हमारे मर्द हजरात हैं। कहीं कोई छोटा सा एक हल्की सी नज़म या हल्का एक छोटा सा सबक या नावल का कोई हिस्सा खातून के नाम से मंसूब है, बाकी कुछ भी नहीं। तो जब तक हम अपनी लिखने वाली ख़वातीन को आगे नहीं लाएंगे, उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, और जो है और मकामी ज़ुबानों के अंदर, सिंधी के अंदर, पश्तो के अंदर बहुत अच्छी ख़वातीन लिख रही हैं और बड़ा कुछ लिख रही हैं, जब तक हम उनको सामने नहीं लेकर आएंगे तो फिर इस तरह से कैसे चलेगा। और इसके साथ ही मैं तो ये भी देख रही थी कि कहीं भी हमारी ट्रांसजेंडर को कोई हिस्सा ही शामिल नहीं है, जबकि वो CSS के इम्तहानात तक पहुंच गई, वो पढ़ रही हैं, बहुत सारे स्कूलों में। तो क्या वो एग्जिस्ट करती हैं हमारे निसाब में, या आइंदा हम उम्मीद रखें कि उनको कोई हिस्सा दिया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि आपका क्या करिकुलम जो है, जो आपका निसाब है, क्या बच्चों में वो एहसास पैदा कर रहे हैं, क्या एम्पैथी पैदा कर रहे हैं दूसरों के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी देखें, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का अगर आप देखा जाए बहुत वसी एक ग्रुप है, ठीक है। जो बच्चे जो स्कूलों में जो जा सकते हैं वो ज़्यादातर हाई इनकम ग्रुप फैमिलीज़ होती हैं, जिनके बच्चे वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनको ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं, और उनके लिए भी दो उन्होंने खाने बनाए, मेल या फीमेल, ठीक है। कोई थर्ड जेंडर का अभी मेरा नहीं ख्याल कि कहीं मैंने देखा है कि थर्ड जेंडर का भी इन्होंने खाना बनाए, नादरा के फॉर्म्स में बनाए हैं, लेकिन अभी सब जगह वो ट्रांसलेट नहीं हुआ। जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है, जो एक कल्चरल ग्रुप है, जिसको हम ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि ये उस कम्युनिटी जो ट्रेडिशनल हमारी कम्युनिटी है, ये तो अपने बच्चों को भेज ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेरियोटाइप है और इतनी हॉस्टिलिटी है हमारे स्कूलों में भी, हमारे इदारों में इनके ख़िलाफ़, कि ये तो अपने आप को हिस्सा ही नहीं समझ सकते। दूसरे ये जो स्टेरियोटाइप्स और जो इनके ख़िलाफ़ जो एक बिगेटरी है, कि ये हमारा निसाब उस चीज़ को एड्रेस करे कि जो बाकी के जो बच्चे जो स्कूलों में जो जा रहे मेन स्ट्रीम बच्चे जो हैं, क्या वो इनके लिए एहसास कुछ रखते हैं या नहीं, उनकी कहीं ना कहीं कोई मेंशन कर रहे हैं इनके कैरेक्टर्स को, और इनको पॉजिटिव लाइट में कोई कैरेक्टर्स को मेंशन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम जब भी गली में जब जाते हैं तो वो कोई भी अगर आते हैं मांगने वाले, तो हम एकदम से हकारत की नज़रों से देख रहे होते हैं। और बच्चों में भी हमने ये चीज़ बहुत देखी है, क्योंकि बच्चों में आप ये जहन में डाल रहे हैं उनके कि आपने इनसे बात नहीं करनी, ये लोग ठीक नहीं है और ये लोग आप जैसे नहीं है, और उनको बिल्कुल ही आपने ऑस्ट्रासाइज़ किया हुआ है। तो मेरे ख़्याल में कि ये आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि जिस तरह एक ख़वातीन जो एक पर्सपेक्टिव जो दे सकती है कि ख़वातीन के क्या मसाइल हैं, इसलिए हमारे कोई ख़वातीन राइटर्स कम ही मिलते हैं करिकुलम डेवलपर्स में, और ट्रांसजेंडर्स की भी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक ख़ास एक तबका है जिसको एसिमिलिएशन की ज़रूरत है, ना कि हम इनको मज़ीद उनको हम कोने पर लगाते जाएं, दीवार के साथ लगाते जाएं कि ये हमारा हिस्सा ही नहीं है। अगर हमें जो है वैरायटी लानी होगी
ہمیں بہت ساری نئی چیزوں کو سامنے لانا ہے تو ہمیں بک بیس کریکولم نہیں، ہمیں تھیم بیس کریکولم کی ضرورت ہے، جس میں ویلیو ایجوکیشن سے لے کر اور ہمارے آج تک کے سارے مسائل کو ایڈریس کیا جائے۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ ون ٹیکسٹ بک جو ہے اس کی پابندی ہمارے پہ نہ لگائی جائے، تو ہی ہمارے بچے کے لیے بڑھوتری کا عمل ہوگا، ان کا پروگریشن گریڈ مکمل ہوگا اور وہ آگے کی جانب جا سکیں گے۔